کے لیے سر کتنا سرپرائزنگ تھا کل جب یہ خبر ملی کہ ایک گرینڈ الائنس کی جو ہے وہ میٹنگ ہوئی ہے، بلکہ اب تشکیل پا چکا ہے باضابطہ طور پر، کیونکہ جیسے میں نے ابتدائی میں بھی کہا کہ ہم میڈیا والوں کو بھی کوئی خاص خبر نہیں تھی اس بات کی کہ اس طرح کی کوئی میٹنگ جو ہے وہ ہو رہی ہے۔ دیکھیں یہ جو میٹنگ ہوئی ہے کل، اس میں کوئی چیز تو اس الائنس کے اندر مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت کی انٹری ہے، باقی چیزیں تو وہی ہیں۔ اس سے پہلے بھی یہ گرینڈ الائنس کا اعلان ہو چکا ہے، آپس میں ان کے مذاکرات ہو چکے ہیں، ساری باتیں۔ اب اس میں کچھ دیگر لوگ شامل ہو چکے ہو گئے جو الیکشن کسی وجہ سے نہیں جیت سکے تھے، اس میں کچھ الیکشن نہ جیتنے والے، کچھ محسن کچھ دیگر لوگ بھی شامل ہیں۔ اب سوال صرف اتنا ہے کہ آپ کا اشارہ عوام پاکستان پارٹی کی طرف تو نہیں ہے سر، آپ نے محسن کچھ کا لفظ استعمال کیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں مولانا صاحب کے جس بیان کو آپ نے کوٹ کیا، ان کی تمام تر عزت جو ہے اور احترام اپنی جگہ، لیکن اگر اس حکومت کو حکومت میں رہنے کا حق نہیں ہے تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا اس حکومت کو اور اس الائنس کو 26ویں آئینی ترمیم کرنے کا حق حاصل تھا، جس میں کہ شریک تھے تحریک انصاف بھی اس ساری بات چیت میں شریک رہی، نہ صرف شریک رہی بلکہ انہوں نے نوٹ دیا مولانا صاحب کو بھی، مولانا صاحب کے ریفرنس سے شریک رہی، انہی کا گھر سرگرمیوں کا مرکز تھا، ہم بھی جاتے تھے، وہ بھی وہاں پہ آتے تھے۔ جوائنٹ پریس کانفرنس ہوئی تحریک انصاف کی اور مولانا صاحب کی پریس ٹاک، اور پھر اس میں وہ تو چلیں پیچھے ہٹ گئے، لیکن جمعیت علماء اسلام جو ہے وہ stood by their words اور 26ویں آئینی ترمیم کرائی۔ تو اب یہ اگر 26ویں ایک آئینی ترمیم کرنے کے لیے اس وقت جو حکومت تھی اس کو جو ہے اخلاقی مینڈیٹ حاصل تھا، تو اب کیا راتوں رات ہو گیا کہ اس کو... چلے میں یہ نقطہ بھی اٹھاتی ہوں، لیکن آپ نے کہا کہ یہ دوسرا ایک جملہ اور اسی طرح الیکشن کمیشن کے بارے میں یہ کوئی، یا تو اگر حکومت نے کوئی غیر آئینی یا غیر قانونی کام کیا ہوا ہے اور سٹریچ کیا ہے الیکشن کمشنر کو، اور کوئی الیکشن فوراً آگے نظر آ رہے ہیں، تو پھر تو حکومت کا قصور ہے، لیکن یہ اسی آئین کا اور اسی قانون کا حصہ ہے جس کے تحت جب تک نیا تعینات نہیں ہوتا، اور پچھلے تجربے کی روشنی میں ہے جب حکومت اور اپوزیشن کسی پہ کنسنسس نہیں کر رہے تھے اور الیکشن کمشنر اپوائنٹ ہی نہیں ہو پا رہا تھا، تو اس کی روشنی میں یہ ترمیم کی۔ چلے آپ نے 26ویں ترمیم کا جو نقطہ اٹھایا وہ تو میں رکھوں گی، لیکن مجھے تھوڑا سا آئی ایم سرپرائزڈ کہ آپ کا یہ خیال ہے کہ الائنس میں کوئی نئی بات نہیں ہوئی ہے۔ مولانا فضل الرحمان کا اس الائنس میں آنا کافی خطرناک ہو سکتا ہے حکومت کے لیے، پتہ نہیں آپ نے کیوں شاید اس بات کو اتنا رجسٹر نہیں کیا یا کیجول لیا، لیکن I'll come back to you سر۔ میں تھوڑا نعیمہ صاحبہ کو گفتگو میں شامل کر لوں۔ یہ جو سوال اٹھا رہے ہیں راجہ صاحب، کیسے رسپونڈ کریں گی اس کو آپ نعیمہ صاحبہ؟ وہ کہتے ہیں کہ جی یہ وہی حکومت ہے، یہ اس وقت جو ہے وہ کس طریقے سے ایک جائز حکومت تھی جب 26ویں آئینی ترمیم ہو رہی تھی، اور آپ لوگوں نے جو ہے وہ تمام تر جو بھی آپ سپورٹ کر سکتے تھے آپ نے کیا، اور آج ایسا کیا ہو گیا کہ اب اس حکومت کو حکومت میں رہنے کا حق نہیں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ۔ دیکھیے جی، شروع دن سے چاہے 2018 کے الیکشن ہو اور چاہے یہ الیکشن ہو، شروع دن سے ہم نے یہی کہا ہے کہ یہ الیکشن فری اینڈ فیئر نہیں ہے۔ ہم نے اس وقت شروع دن سے کہا، 2018 کا الیکشن تھا تب بھی ہم نے کہا تھا کہ اسمبلی میں اوتھ ہی نہ لیا جائے، لیکن چاہے ظاہر میجورٹی کا فیصلہ تھا اسمبلی میں بیٹھنا پڑا، چاہے یہ الیکشن ہے۔ تو ہم نے کہا ہے کہ یہ 47 کا جس طرح ایک الیکشن پہ تھا، اس سے پہلے RO کا الیکشن تھا، پھر RTS کا الیکشن آیا، اس کو 47 کا، تو آخر ہم کب تک ہر الیکشن پہ اسی طرح ایک سوال اٹھاتے رہیں گے؟ ہم ایک فری اینڈ فیئر الیکشن کب تک نہیں ملیں گے؟ جہاں تک یہ بات ہے کہ الیکشن کمیشن پہ مولانا صاحب نے کلیئر بھی کہا تھا کہ ان کو اخلاقی طور پہ استعفیٰ دینا چاہیے، کیونکہ ان کا کام پورا ہو گیا ہے۔ ہمیں بالکل اس سے ایگری ہے کہ 26ویں ترمیم میں ان کو وہ آئینی سپورٹ مل گیا ہے کہ وہ کنٹینیو کریں گے تب تک۔ لیکن وہ کیوں دی، وہ سپورٹ کیوں دی؟ سوال کریں نا راجہ صاحب، وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے یہ سپورٹ کیوں دی؟ اگر ہم جائز حکومت ہی نہیں تھے تو پھر ایسی سپورٹ کیوں پرووائڈ کیا آپ لوگوں نے؟
देखिए वो हमने उसलिए सपोर्ट किया ना, 26वीं तरमीम सबके सामने है कि अगर हम सपोर्ट ना करते तो जिस तरह ये लोग 26वीं तरमीम ला रहे थे तो इससे मुल्क को और भी नुकसान हो जाता। इन्होंने जो तरमीम ये लोग ला रहे थे तो इन्होंने तो आईन का खुलिया ही बिगाड़ना था, इसका जो मुल्क को नुकसान होना था। इन्होंने तो इनको फिर तो डायरेक्ट 5 साल इन्होंने एक्सटेंड नहीं देना था। अगर सिर्फ मैं इलेक्शन कमीशन की बात कर लूँ, अब तो हमने सिर्फ इतना किया है कि जब तक ये लोग रहेंगे, जब तक ये लोग नया इलेक्शन कमीशन तैनात नहीं कर रहे। अब जब रात को मौलाना साहब दिखाए, मौलाना साहब ने क्लियर करता है कि अब इखलाकी तौर पर जाहिर है आपको इस इलेक्शन कमीशन पे इतने ज्यादा सवाल उठ चुके हैं, तो अब इखलाकी तौर पर इनको खुद ही इस्तीफा दे देना चाहिए और नया इलेक्शन कमीशन का जो तरीकेकार है मुशावरत करके नया इलेक्शन तैनात कर देना चाहिए। क्या कबाहत है। चले, जहाँ से वैसे हम देख रहे हैं 26वीं आईनी तरमीम का नुकसान तो खैर अभी भी काफी हो रहा है, लेकिन आप कह रही हैं कि शायद इससे ज्यादा होता अगर आप लोग बीच में ना पड़ते इस मामले के। बारे से तैमूर को गुफ्तगू में शामिल कर लूं, मैं ये 26वीं तरमीम वाला सवाल भी रखती हूँ आपके सामने, लेकिन पहले जरा ये कहिएगा तैमूर के आप लोगों को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, कितनी आप लोगों की हौसला अफजाई मजीद हो गई है, बढ़ गया आपका हौसला? क्योंकि आई नो कि आप लोग भी इस बात को एक्नॉलेज करते हैं कि जब स्ट्रीट पावर की बात आती है तो मौलाना फजल रहमान के पास एक और तरह की स्ट्रीट पावर है और उनका आप लोगों की तरफ आना पलड़ा भारी तो हुआ है। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं इस पे कहूँगा कि ये सिर्फ अभी की बात नहीं है। जो 26वीं आईनी या गैर आईनी तरामीम की जब बात हुई तब भी मौलाना साहब ने बड़ी सियासी सूझबूझ का मुजाहरा किया और सबको साथ लेके चले और इन्होंने काफ़ी वाटर डाउन किया। जो हुकूमत के पहले ड्राफ्ट थे वो तो काफ़ी ख़तरनाक थे, उनमें काफ़ी तब्दीलियाँ आई। अब भी वो जो आगे मामलात लेके चल रहे हैं वो ज़ाहिर खुद देख रहे हैं कि क्या मामलात हैं, और ना सिर्फ वो, मैं बल्कि ये भी कहूँगा कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब, मिफ्ता इस्माइल, खोकर साहब पहले ही बहुत आप सबके शोज़ के ऊपर बहुत आवाज़ उठा रहे हैं इस्लामाबाद के हलकों से मुतालिक। तो इन सब लोगों का और बाकी दोस्तों का, अपोजिशन जमातों का इकट्ठा होना, तो ये पाकिस्तान में जमहूरियत के लिए खुशाइन बात है। हम तो ये कहते आए हैं कि जी हमारा, और फिर 8 फरवरी की एनिवर्सरी अब चंद दिन दूर है कि एक मैंडेट चुराया गया। दूसरा ये है कि मेरे जैसे का जिसका सिर्फ 104 वोटों का मुल्क का कम तरीन फर्क था फॉर्म 47 के मुताबिक भी एक एनए के हल्के में, आज तक रिकाउंट नहीं मिला। इन्हीं इलेक्शन कमीशन ने हमारी अपीलों पे, दरखास्तों के ऊपर कोई एक्टिविटी नहीं की। फिर जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल का मामला चला और अभी भी चल रहा है, तो ये सब चीज़ें देखते हुए अब हमें ये लगता है कि जो बाकी भी जमातें हैं अपोजिशन की या सियासी पाकिस्तान के स्टेक होल्डर्स हैं, उनको लग रहा है कि ये देखें एक ऐसी हुकूमत है इस वक्त जो बगैर मैंडेट के है। इनके अंदर भी ये नहीं समझ आता कि कभी पीपल्स पार्टी भी अपने आप को इनसे दूर करने की कोशिश करती है तो पीछे एक जमात की हुकूमत रह जाती है जिसकी लेकिन ये जो बात आप करेंगे तैमूर, ये मामला तो फिर हर जगह पर है ना। हमें तो खाली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर का नहीं समझ आता कि कौन किसके साथ है और एक कोई और बात कर रहा होता है, दूसरा कोई और। तो आई थिंक ये वाली कंफ्यूजन तो चलती रहती है। लेकिन मैं एक चीज़ ज़रूर पूछना चाहती हूँ आपसे, ये जब आप अलायंस की बात कर रहे हैं, हाउ डू यू सी इट वर्किंग या पैनिंग आउट इन द फ्यूचर? क्योंकि मौलाना फजल रहमान, जब हम बात करते हैं ना फॉर्म 47 की गवर्नमेंट मैंडेट चोरी की, तो वो तो केपीके के अंदर मैंडेट चोरी की भी बात करते हैं और वहां पे आपकी हुकूमत है। देखिए, हर तरफ इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, इंक्वायरी होनी चाहिए, उसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है। हमारी हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा में है, लेकिन हमारे पास वहाँ पे तैमूर झगड़ा और कामरान बंगश जैसे लोग भी हैं, पार्लियामेंटेरियन जो वजीर भी रहे, बड़े पॉपुलर हैं अपने हलकों में, लेकिन वो पार्लियामान तक उनको नहीं पहुँचने दिया गया। तो बिल्कुल हर जगह होना चाहिए, उसमें कोई एक चीज़ नहीं है। सिंध के अंदर कराची का हाल सबके सामने है, तो बलूचिस्तान में भी ऐसे ही है। बिल्कुल किसी एक सूबे पंजाब की बात नहीं हो रही है। लेकिन असल चीज़ ये है कि ये खुश आइंद है और ये सबको देखना चाहिए, हुकूमत को भी देखना चाहिए कि जिस सारी अपोजिशन की जमातें, खासतौर पे जिनके पास स्ट्रीट पावर भी है, इंटेलेक्चुअल पावर भी है। देखें, हर किसी के पास ज़रूरी नहीं है कि स्ट्रीट पावर से काम चलना हो, और जो दूसरी जमातें हैं उनकी मीडिया पे प्रेजेंस अब काफ़ी है, लोगों को सुनना चाहते हैं। तो देखें, इसी तरह एक मूवमेंट बनती है। और ये ना भूलें कि जब इन्होंने पीडीएम बनाई थी तो उसकी सरबराही भी मौलाना फजल रहमान के हवाले की थी। मैं बिल्कुल ये सवाल राजा साहब से पूछूंगी कि जब तक मौलाना फजल रहमान साथ नहीं थे वो फोर्स नहीं आई सामने नजर, लेकिन जब मौलाना आए, उन्होंने लीड किया, तो फिर उस फोर्स के साथ वो गवर्नमेंट जो है वो निकाली गई, वो उसको घर जाना पड़ा।